اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی 13 صورتیں مکمل کر چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل کے ساتھ ہی آج ہم 14ویں صورت جس کا نام سورہ ابراہیم ہے تو اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا تعارف تو ہم پھر کسی وقت ریکارڈ کریں گے کیونکہ آج ذرا میں طویل گفتگو نہیں کرنی۔ اس کی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 52 آیات ہیں اس کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے ہی نیڈس نو انٹروڈکشن، وہ جد الانبیاء ہیں، تو ان کا چونکہ اس صورت میں ذکر آیا ہے تو اس وجہ سے اس صورت کو ان کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہم وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را، جیسا کہ ابھی اقبال بھائی بھی فرما رہے تھے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ These are the code words between Allah and His apostle۔ کتاب، کتاب، انزلنا، ہم نے نازل کی ہے، ہو، اسے، الا، یہ پریپوزیشن ہے، طرف، کا، یہ پروناؤن ہے، الیکا، آپ کی طرف۔ تو یہ جو قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، کہاں سے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں سے نکالیں، إِلَى النُّورِ، نور کی طرف۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ ظلمات کا لفظ جمع آیا کیونکہ اندھیرے، گمراہیاں بہت قسموں کی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں نور ہمیشہ سنگولر ورڈ ہی آیا کہ نور ہدایت تو ایک ہی ہے۔ تو پھر فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اِلَى، طرف، صراط، راستہ، العزیز، زبردست، انگریزی میں مائٹی، الحمید، خوبیوں والا۔ اللہ کے یہ 2 نام ہیں، خوبیوں والے، اس شان والے کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے نا، یہ اٹ از ویری تھاٹ پرووکنگ، اس پہ ٹھہرا کریں جو آیات ایسی یاد ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی گروہ، کسی بھی قسم کے انسان اگر وہ اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اب راستہ ایک ہی بچا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی اس طرف آئیں گے وہ ہدایت کا راستہ پا لیں گے۔ And Quran addresses everyone. It addresses teachers, lawyers, workers, even peasants, women, kids, everywhere. تو یہ سب کو ہی ایک دعوت عام ہے قرآن مجید کی۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، لہو، جس کے لیے ہے، ما، جو، فی، میں، السماوات، سما، آسمان، جمع ہو گئی سماوات، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ وویل للکافرین، اور ویل، تباہی ہے، لیے، کافرین، کافروں کے، من، سے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ فرمایا کہ خرابی کی اصل جڑ کو پالو، وہ یہ ہے کہ حب الدنیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی میں یہ جو ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا استحباب، یہ باب استفعال ہے، وہ اس وقت تو ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے، تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر دنیا کی زندگی میں تو پھر نیچرلی سٹریس زیادہ ہے۔ تو جو آخرت کے غم میں لگے ہوتے ہیں، تیاری میں لگے ہوتے ہیں، ان کے تو چہرے آپ دیکھیں وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔
वयसुद्दूना, सद्दा यसुद्दू का मतलब होता है रोकना, वर्ब है, तो रोकते हैं वो फिर दुनिया की जिंदगी के पीछे जो भाग रहे हैं। अन से सबील, रास्ता, वाहिद है, सुबुल इसकी जमा है, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। वयबगूनहा, और इसमें तलाश करते हैं इवाजा, कजी यानी क्रोकेडनेस अंग्रेजी में। उलाइका, यही लोग हैं, फी में दलाल, गुमराही, बाईद दूर की, तो ऐसे लोग दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। वमा अरसलना, और नहीं हमने भेजा, मिर रसूलिन, किसी भी रसूल को, इल्ला मगर, यानी भेजा, बिलिसानी कौमी, उसको जो पैगाम देके भेजा वो उसी कौम की जुबान में वो पैगाम देके भेजा। यानी कुरान मजीद तबई ऑर्डर तो यही है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले मुखातिब थे वो अरब थे, तो इसलिए पहले उनके दिल पे असर हुआ इसका। फिर फरमाया लियुबय्यिना लहुम, ताकि तबयीन, ये बाबे तफील है, ये जब आप अरबी सीखेंगे ना फिर आपको ये शेड्स को आप एंजॉय करेंगे कि ताकि जब इंसान अपनी जुबान में बात करता है तो फिर उसको उसकी परतें खुलती हैं, फिर उसको बात समझ में आती है। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੀ नहीं समझ सकते। इसी तरह जो जर्मन जिनकी मैटरनल लैंग्वेज है या जिनकी इंग्लिश है तो अपनी ज़ुबानों में तो फिर क्या बात है। फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाउ, तो अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, वयहदी मन यशा, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बयान किया हुआ कुरान मजीद में, अगर इंसान हिदायत की खिड़की बंद कर लेगा तो फिर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देते। जो हिदायत का तलबगार हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला इतनी आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं कि वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही है अजीज़, ज़बरदस्त, हकीम, हिकमत वाला। वलकद, और यकीनन यकीनन, अरसलना, हमने भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को, बि आयातिना, अपनी आयात के साथ, अन अखरिज, के निकालिए, अखराजा युखरिजु, इखराज, अखराजा जब मैं कहता हूँ तो ये माजी हो जाता है ना, युखरिजु कहा तो फिर ये मुदारे। अन अखरिज कौमका, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो गया, अपनी कौम को निकालिए, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से निकालिए, नूर की तरफ लाइए। वज़क्किरहुम, तज़कीर, बिअय्यामिल्लाह, और उनको भलाई की बात कीजिए उनके साथ और उनको याद करवाइए अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन। इसकी काफ़ी तफसीरें, एक तफसीर के मुताबिक पिछली कौमों पे अल्लाह ताला ने जो भी अजाब नाजिल किए या उनको एजुकेट करने के लिए पैगंबर भेजे, उन पे जो हुज्जत तमाम की, उनको कहा गया अय्यामिल्लाह। इन्न फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें निशानियां हैं। निशानियां तो हैं लेकिन मशरूत निशानियां हैं। क्या मतलब मशरूत? सिर्फ ऐसे शख्स को कुरान से हिदायत मिलेगी, फरमाया ये दो उसमें सिफात होनी चाहिए, लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। एक होता है ना साबिर, सबर करने वाला, एक है सब्बार, ये ना मुबालगा का सीगा है। जैसे एक है काहिर, एक है कहार, तो ये आप इसको जब मुबालगा को पढ़ेंगे तो फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। सब्बार तो हर वक्त थी। देखें ना कुरान मजीद की एक आयत है, आयतें आप पढ़ते जाएं और झूमते चले जाएं। वो फरमाते हैं कि इन्नी मगलूबुन, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ। और फिर आगे कहते हैं फंतस पे, जो शुक्र करता है। और एक जगह कुरान मजीद में फरमा दिया ना, लिमन कान लहू कल्बुन, कुरान मजीद उसके लिए हिदायत बनेगा, लिमन कान लहू कल्बुन, जिसके पास दिल होगा। दिल, ये जो दिल है ना, यही तो बदलना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिल ही तो बदले थे। तलवार तो बहुत कम चली थी, वो दिल ही बदल गए। किरदार ही ऐसा मीठा था, मामलात ही ऐसे थे। आखिरी आयत, वइज़ क़ाला मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिकौमिही, अपनी कौम से, लिकौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो जो तुम पर है। इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और जब मैंने बचाया तुम्हें फ़िरौन से। क्या करते थे वो? फ़िरौन क्या करता था? यसूमुनकुम सूअल अज़ाबी,
برا عذاب پہنچاتا تھا. اس کی صورت کیا تھی؟ وَيُذَبِّحُونَ تذبیح، ذبح کر دیتا تھا ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم اور بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا. نسل کشی یعنی وہ ریشل ڈسکریمنیشن اور ایتھنک کلینسنگ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سارے معاملات میں اس ساری آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.